नम भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानक गुरुजन मानक अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त बसल प्रधान आज रज पर्व उपर सुंदर विषय वस्तु रही निश्चित भाव आलोचना करने आगे आसी आसतु जानिबा। आपण माने भल भाव जानी चलित वर्ष रे जून 14, 15, 16 ये 3 दिन रज उत्सव पालन करा जाए। रज संक्रांति उपरे समस्ते भल भाव जानी पृथ्वी माता आषाढ़ मास प्रथम बारी पातले यही मेदिनी ऋतुमती हुए। धरणी रजवती हुअन्ति सेपटे मौसम आसी थाए। से रजवती पुणी मौसुमीर अपूर्व मिलन जहाँ फल धरणी माता शस्य श्यामल परिपूर्ण होता है। अतीव रमणीय देखा जाए। झिपिझिपि वर्षा होता है। कृषक मनरे अत्यंत प्रसन्नता जागृत होता है। आनंदित हुअन्ति विश्राम नियंती पुणी मनरे अति मात्रा रे खुशी आनंद रे परिपूर्ण होता है। बंधु बांधव माने आसंती परिवार वर्ग सुंदर भाव पालन करती। माँ माने विभिन्न प्रकार पिठा मंडा पिठा चकुली पिठा एंडोरी पिठा पोड़ा पिठा काकरा पिठा ये सब प्रस्तुति करती। पुणी विभिन्न प्रकार फल यही समय मिलता है। आंब पणस जामकोली विभिन्न प्रकार कोली मध्य मिलता है। पुणी कुआरी नारी माने कौन करती बरगछ हो किंबा आंब गछ हो दोली प्रस्तुति करती। रज दोली कह जाए रज दोली कट कट मो भाई मुंडरे सुना कलश यही भाव गीत गायन करती। आपण माने भल भाव जानी पहली रज दिन रे नारी माने पादरे अलता हाथरे मेहंदी मथारे कुकुम विभिन्न प्रकार नूतन शाड़ी परिधान करती। चूड़ी कजल अलंकार रे परिधान करती। अतीव रमणीय देखा जाती। यही सब कार्य माँ माने नारी माने कुआरी कन्या यही सब करी अति आनंदित हुअन्ति। खुशी रे समय अतिबाहित करती। पुणी बेणी बंधन करती। कौड़ी खेल रजर विभिन्न प्रकार गीत मध्य गायन करती। विभिन्न प्रकार फूल को संग्रह करती एवं से रज दोली रे विभिन्न प्रकार फूल बांधी थांती। अतीव सुंदर देखा जाए। कुआरी कन्या को देखिबा पाई युवक माने मध्य से स्थान को गमन करती। अति आनंद रे सुख रे समय अतिबाहित करती। ये सब कथा आपण माने जानते। मेदिनी किभली भाव सृष्टि होइतिला। हाँ आज्ञा से पुराण रे वर्णना करा जाइछि। से मधु कैटव्यंकर शरीर रु मेदिनी तैयारी होइछि। परम ब्रह्म भगवान संहार करथिले। पुणी कंदर्प रति दूली प्रक्रिया आरंभ करथिले। रमण करुथिले। अति आनंद रे उपभोग करुथिले। दूली उत्सव पालन करुथिले। ये सब कथा आपण माने जानिचंती। जेपरी नारी ऋतुस्राव परे गर्भधारण करे पुत्र संतान हासिल करे वंश रक्षा करि पारे परिवार वर्ग अति मात्रा रे आनंदित हुअन्ति खुशी हुअन्ति। ये सब कथा आपण माने भल भाव जानिचंती। ठीक सही भली धरणी माता ऋतुमती हुअन्ति
ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। କୃଷକ ଖୁସି ହେବେ ନା ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି। କୃଷକ ଖୁସି ହେବେ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ନର ନାରୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ଏହି ପର୍ବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କବାଡ଼ି ଖେଳିବା, ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବା, ତାସ ଖେଳିବା, ପଶା ଖେଳିବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୁଣି କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି, ପୁଚି ଖେଳନ୍ତି। ପୁଚି ଖେଳ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ସଦୃଶ। ଏସବୁ କ୍ରୀଡ଼ା କଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତୀବ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେହି କନ୍ୟାମାନେ, କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପୁଚି ଖେଳନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ପୁଣି କିଛି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି? ଭୂମିରେ ହଳ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଢିଙ୍କିରେ ଧାନ କୁଟାଯାଏ ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା କୁଟାଯାଏ। ଢିଙ୍କି ପ୍ରହାର କରିବାର ବାରଣ ରହିଛି, କରାଯିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଶିଳା ବେସର ବଟାଯାଏ ନା, ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବାରଣ ରହିଛି। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଧୁନିକତା ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରଙ୍ଗୋଲି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର କରିବା। ପୁଣି ସହରାଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପବ୍ଜି ଖେଳିବା, ଫ୍ରି ଫାୟାର ମୋବାଇଲରେ ଖେଳିବା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ହୋଟେଲର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଇନିଜ ଖାଦ୍ୟ, ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀ ଏସବୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ରଜରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସେଇ ଖିଲି ପାନ, ରଜପାନ, ମିଠା ପାନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପାନ ଭକ୍ଷଣ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି, ନୀତି ଆଦର୍ଶ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି। ବଣ ରହୁଛି କି କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଠା ସହର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ମିଳାମିଶା କରିବା, କଥୋପକଥନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଉଛି। ସମୟ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ତଥାପି କ'ଣ ଘଟୁଛି? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମା' ମାନେ, କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। 3 ଦିନ ହଳ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଢିଙ୍କିର ପ୍ରହାର ହେବ ନାହିଁ, ବଟାବଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ। କୁଆଁରୀମାନଙ୍କର ଏହି ପର୍ବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ନାରୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କଦଳୀ ଖୋଳପା, ଗୁଆ ଖୋଳପା ପରିଧାନ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀ ମାତା କଷ୍ଟ ପାଇବେ। କଷ୍ଟର ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, କରିଥାନ୍ତି ନା। ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି 3 ଦିନ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସୁଖରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ପିଠାପଣା ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଗାୟନ କରନ୍ତି।
ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ, ଆସିଛି ରଜଲୋ ଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାୟନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ମିଳନ ଘଟିଥାଏ, ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ବିଚ୍ଛେଦ ହିଁ ଆସିବ। ପର୍ବ ଉତ୍ସବ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ? କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ୍ଲେଶକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ପର୍ବର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ହୁଏ, ମିଳନ ଘଟିଥାଏ, ଦୁଃଖ ରହିବ କି କ୍ଲେଶ ରହିବ କି? କମିଯାଏ ନା। ପୁଣି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଉତ୍ସବ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ, ବିଦେଶରୁ ରହିଥିବା ପୁଅ ଝିଅ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ। ପୁଣି ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୁଏ ଏବଂ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନର ନାରୀ ପୁଣି ମଜିଯାଆନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏତିକି କହି ଆଜି ପାଇଁ ବିରତି ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।